हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन। तो देख पिला माने आज आमे कौन पढ़िया नेक्स्ट पूर्व अध्याय रे आमे देखिथिले कोन पूर्व वीडियो रे विज्ञान विज्ञान जो अछि जिज्ञासा जो विज्ञान बही से विज्ञान रे आमे देखिथिले कोन सिलेबस अछि संपूर्ण सिलेबस आलोचना करथिले केइते कोन त माने पढियो भी मु तुमको कहिथिले तमे यदि वीडियो देखिनो वीडियो आम प्लेलिस्ट रु जाई देखि दबो नहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके जाई देखि दबो। तो आज कौन देखिए आम विज्ञान जगतर अन्वेषण विषय देखिए विज्ञान जगतर अन्वेषण प्रथम अध्याय अनुसंधान अनुसंधान और चिंतन भाविबा एवं अनुसंधान करवा। विज्ञान जगत कौन साइंस कौन पिलाने साइंस कौन स्टडी ऑफ नेचर मन रखियो विज्ञान होची कौन स्टडी ऑफ नेचर प्रकृति विषय पढ़िया को कह विज्ञान पिलाने वीडियोटी क्लियर कट भल संपूर्ण रूप भल भाव वीडियो को शेष पर्यंत देखिए अधार स्किप करके जीवन अधार स्किप करके तमें ही बुझीपर ना तेणुक तुम दायित्व है भिडियोटी को शेष पर्यंत कम्प्लीट देखिए कम्प्लीट कम्प्लीट देखिले जाकि बुझीपारे पिलाने देखुଛନ୍ତି कि तुम देखुन विज्ञान जगतर अन्वेषण आज क्लियर कट पढ़िया विज्ञान कौन बुझिपाल तो साइंस माने कौन स्टडी ऑफ नेचर प्रकृति विषय पढ़िया को आमको कौन कहुए विज्ञान कहुए पिलाने बुझा हम क्लियर कट तेणुक पिलाने चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करके रखि था जहाँ फल में जेकोसी वीडियो पठेबी मु कौन को वीडियो तुम कह चैनल रे कौन कौन डिस्कसन हम चैनल डिस्कसन हम सब नुआ बही क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर एवं क्लियर कट बुझा हम क्लियर कट बुझा हम 100% तुम रिजल्ट कर 100% रिजल्ट तुम एग्जाम रे कर तो चलते देरी नक डिस्कसन करवा विज्ञान बुझिपारे ना बुझिपारे प्रिय कुनी वैज्ञानिक माने तुम कौन लिखाई समस्त को स्वागत प्रत्येक अध्याय आरंभ में तुम केते गुड़े प्रश्न दिखाई एगुड़िक कौन परीक्षा उद्दिष्ट नुहे विज्ञान जगत को अनुसंधान करने एगुड़िकर अनन्य आह्वान तुम्हें जलखिया खाऊा पुरीर गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व अपेक्षा पतला कहीं समुद्र बेलाभूमि मरुभूमि में बाली संख्या अधिक नाम गैलेक्सी तारा मान संख्या अधिक तापर कौन पूर्व पढ़ी विषय आम चारिपाखे उद्भिद और प्राणी मान भितर कौन कौन विविधता भिन्नता तुम्हें डिफरेन्स भिन्नता तुम्हें लक्ष्य करुच तापर कौन विभिन्न आकृतिर पत्र ठारू आरंभ कर विभिन्न प्रकार कीट पर्यंत प्रकृति कहीं विशाल विविधता विभिन्नता सृष्टि करिछि पिलामाने यही प्रश्न तुमको भाविबाकू थॉट बा चिंता करने को बुझाई दब एठारे लेख पिलाने छाड़ विज्ञान जगत विषय अन्वेषण पढ़िया पूर्व किसी तुमको दि जाइए भाई नेक्स्ट देखिया कौन दि जाइए विज्ञान जगत को जानिबार जो जिज्ञासा तुम रही श्रेणी में तुम्हें अधिक भाव में कर दुसाहसिक अनुसंधानमूलक कार्य द्वारा यह फलप्रद हो पारे पूर्व श्रेणी में किपरि कहीं प्रश्न माध्यम आम चतुर्पार्श्व आश्चर्यजनक घटना विज्ञान को किपरि आविष्कार करते आम जाचु पिला माने आज कौन देखिए आम जाचु विज्ञान विकास अहरह हो चली प्रत्येक प्रश्नर उत्तर एक नूतन प्रश्न या गभीर अनुसंधान सहित आम धारणा को धीरे धीरे परिवर्तन करें वर्तमान अष्टम श्रेणी परवर्ती पदक्षेप स्वरूप आम विज्ञान जगतर अधिक अन्वेषण कर जापर विस्मय और विवर्तन एकत्रित भाव विज्ञान कार्यकारिता को विकास और आधार छाड़ तापर कौन देखिए देखिया केवल नूतन शिक्षा तथ्य नुहे बरम खोजी बाहर करने श्रेणी आमर उद्देश्य विज्ञान अनुसंधान अर्थ केवल किसी देखा और तत्संपर्कित सरल प्रश्न पचारिबार नुह अनुसंधान अर्थ कौन तुम्हें अधिक सुचिंतित प्रश्न पचारि पार भाविकी माइंडफुल भाव में पचारि पार से ही प्रश्न गुड़िक उत्तर देवाई सरल परीक्षण कर उपाय प्रस्तुत कर तुम बोधगम्यता उन्नत पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण मान कौन पिला माने एक्सपेरिमेंट कर बुझिपारे ना बुझिपारे तापर कौन देखिए अनुसंधान कार्य विषय किसी दि जाइए हाँ तापर कौन देखिए पर्यायक्रमे आम कौन शिखा किपरि सावधान सहित प्रश्न माध्यम पर्यवेक्षण कर चिंतन सह परीक्षण कर जहाँ देखु आम स्पष्ट भाव में देखिपर तुमको से कौन कहला कुनी वैज्ञानिक बोली कहगला विज्ञान गभीर ज्ञान दरकार आम परिवेश विषय पढ़िया परंपरा सांस्कृतिक प्राकृतिक इतिहास सब सहित आम विज्ञान जोड़ी रखे तेणुक विज्ञान पढ़ा आमर कौन अत्यंत आवश्यक बुझिपारे ना बुझिपारे देखिए कौन यही वर्ष आमर अनुसंधानकारी दुस्साहसिक कार्य सूक्ष्म जीवाणु ठारू आरंभ कर ग्रह मानकर स्थिति पर्यंत नहीं जावाकू आम एड़े पारिबा नहीं पिलाने बुझिपारे ना बुझिपारे ग्रह मान पढ़िया सूक्ष्म जीव ठारू अणुजीव ठारू आरंभ कर
ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଇ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ ବିଜ୍ଞାନରେ। ତାପରେ ଜଳର ବିଷୟରେ କିଛି ରହିଛି। ଜଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଏକ ଲୁକାୟିତ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ଆମେ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା ଲୁକାୟିତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆକୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାର ହୋଇପାରେ ଯାହା ରୋଗୀକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ପିଲାମାନେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଣୁଜୀବ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଅଣୁଜୀବ ଯୋଉଟା ଔଷଧ ତିଆରି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା ରୋଗୀକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ରୋଗୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର କଣ କଣ ନିମିତ୍ତ ବା କଣ ଦରକାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ, ଆମେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ କିପରି ଲଢି ପାରିବା। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ, ଔଷଧ ଏବଂ ଟୀକା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବାରେ କିପରି ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛେ, କିପରି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆଜି ଆମେ କ୍ଲିୟର କଟ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲାନି? ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବିଦ୍ୟୁତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଆମ ଉଷ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ବା ମୋଟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହଉଛି, ମୋଟର କେତେ ତିଆରି ହଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବା। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ମୌଳିକ ଭାବରେ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପଢିବା, କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଷୟରେ। ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏହି ବଳ ସମୂହକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ମନ୍ଥର ଗତି କିପରି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା, ବଳ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଫଳରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ବଲ୍ କାହିଁକି ତଳକୁ ଫେରି ଆସି କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ ଏହା କାର କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଏ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢିବା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ବଳ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଫୋର୍ସ ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ, ବୁଝିପାରିଲା ବୁଝିପାରିଲାନି? କ୍ଲିୟର କଟ ଆମେ ପଢିବା। ତାପରେ କଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଏହା ଆମକୁ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ବୁଝାଏ। ପ୍ରେସର ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତାପରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବଳ କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରେ, କିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ, କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ବଳ ଓ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବା। ଫୋର୍ସ ଆଉ ପ୍ରେସର ବିଷୟରେ। ମଧ୍ୟ ବାୟୁ କିପରି ଗତି କରେ ତାହା ବୁଝାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଚାପରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ପବନ ଏକ ବୃହତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ସବୁ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ। ବିଜ୍ଞାନ ପଢିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ବା ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଏକ ବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଓ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ କିପରି ପଡିଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କଠିନ, ଏଇଟା ହଉଛି ତରଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ। ତମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। କଠିନରେ ଯୋଉ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଦୃଢ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତରଳରେ ଯୋଉ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ ବଳ କମ, ତେଣୁକରି ତରଳକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆହୁରି ଦୃଢ ବଳ ତାଙ୍କର ପୁରା କମ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଣୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବାୟୁ କିପରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାହିଁକି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଫୁଟେ, ଠିକ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ କିପରି ଗତି କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା। କଣିକା ଗୁଡିକ କିପରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ପାର୍ଟିକଲ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଚିନି କିପରି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ଚିନି ପାଣି କାହିଁକି ମିଠା ଲାଗେ, କିପରି ମିଠା ଲାଗେ କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବା। କଣିକା ଓ ମିଶ୍ରଣ ଜଗତକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଯିବା, ଆମେ ପଢିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କିପରି ସମତଳ ବକ୍ର ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଗତିପଥରୁ କିପରି ବଙ୍କେଇ ଯାଏ ଏବଂ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଚଷମା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିବା ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଲାଇଟ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଉପରେ କିପରି ଲାଇଟ ରେ ପଡିକି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡିକି ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବା ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆମ ସୌର ଜଗତ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବା। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା
ତାପରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କିପରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ବଡ଼ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କଟ ବଢିବା। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରରେ କିପରି ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି କିପରି, ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତି ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମକୁ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ କିପରି ନେଇଯାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବା। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ମୂଳ ଆମେ ଖୋଜିବା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ, ପରୀକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ ଆଉ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିବା। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ମାପନ ମାନେ କ'ଣ? ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇପାରିବା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବ। ତା ଦେଇଛି କ'ଣ? ଫୁଙ୍କା ଗହମ ଯୋଉ ରୁଟି ତିଆରି, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଶା ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଚାରିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଭଳି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା? ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି। ତୁମ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରେ ତୁମର ରୋଷେଇ କିମ୍ବା ଘରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ କେବଳ କୌତୂହଳ, ସତର୍କତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଟା କିପରି ଫୁଲିଥାଏ? କ୍ରିୟା ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଥାଏ? ବେଲୁନ ଫୁଲିବା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପତଳା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରିପାରେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ। ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ କ'ଣ? କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ'ଣ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, କ'ଣ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଚକଟା ଯାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁନା, ଅଟା, ମଇଦା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଛାଣିବା ସମୟରେ ଗରମ ତେଲର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ମଇଦା ଗୁଡ଼ିକ ତେଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଯଥା ଲମ୍ବ ଭାବରେ କଡ଼େଇରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖସାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରୁ କିମ୍ବା ମାପିପାରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉତ୍ତର କେବଳ ହଁ ହେଇପାରେ, କେତେକ ନା ହେଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆମ ପରି ଫୁଲୁଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୁଲିବା ପରି ଲାଗୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ମାପି ପାରିବା। ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଟାରେ ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ଏବେ ପୁରୀର ପତଳା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ରଖି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା କମ୍ ଗରମ ତେଲରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ସମାନ ମୋଟେଇର ଅଟା ଗୁଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଇବ। ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଲ, ଯାହା ଅନୁଭବ କଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଳଖିଆ ଓ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ କିମ୍ବା ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ହେଲେ ଭଲ ଫୁଲିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛିଦ୍ର କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହା ପୁରୀର ଫୁଲା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଂକୁଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉ, ତୁମ ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ। ପିଲାମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ଆମେ କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ତମର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ୟା ପରଟା କ୍ଲିୟର କଟ ବୁଝା ହବ। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବି, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଜୁକେସନାଲ ପାଠ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିୟର କଟ ବୁଝିପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଡିସ୍କସନ କରିବେ।